the deep sea and music in its road. I love not man the less, but nature more. Respected dignitaries on the days and of the days, my lovely teachers and my dear friends, Namaste and a very good morning to you all. I am Vibha Rao of 3rd BCZ, your today's host for the inaugural ceremony of the very first ECO Club. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. So, let us begin this inaugural ceremony by seeking the blessings of the Lord Almighty with the prayer song. I now request Abhiram, Priyampada and Dhimant to grace this occasion with the prayer song. Siddhi Buddhi Ganapati, Karya Siddhi Ganapati, Jnana Nidu Ganapati, Palisamma Ganapati, Palisamma Ganapati, Palisamma Ganapati. Thank you, Abhiram, Dhimant and Priyampada. Without further ado, I would like to call upon Sadaf Banu of 3rd FND to deliver the welcome speech. Good morning, everyone. The proper use of science is not to conquer nature, but to live in it. I am thoroughly pleased to witness you all here in this session. I, Sadaf Banu of 3rd BSc FND, deem it an immense pleasure to be a part of this incredible club and deem it my privilege to welcome you all. It's a pleasure to begin this auspicious session by heartily welcoming our chief guest, Dr. Shrisha Kumar MK, Assistant Professor, Department of Sanskrit at Vivekananda College, Puttur, for rendering your precious time and blessing us with your presence. I now request Mr. Vivek Alva to florally welcome our guest. We are very pleased to have amidst us Mr. Vivek Alva, the Managing Trustee of Alva's Education Foundation, for his interest and continued support despite his busy schedule. Now, I heartily welcome our Principal, Dr. Kurian, who unstintedly supported this session. I now request Uma Shri to florally welcome him. I would also like to welcome our AO, Mr. Balakrishna Shetty, for being here and gracing this session with your presence. I now request Mrs. Ramya Rai PD to florally welcome him. I owe a very warm welcome to the Dean of Science Department, Mrs. Ramya Rai PD, for your guidance and encouragement in all our efforts. I now request Bopanna to florally welcome her. I am very pleased to welcome the whole faculty of Science Department. I am extremely delighted to welcome the panel members of this club, the President Bopanna and the Vice President Uma Shri, without whom this club has no identity. I now request Alekhya and Vaishnavi to florally welcome them. I also welcome the media team to this inaugural ceremony. Finally, I bid a very warm welcome to each and every member of the club present here who turned up in such a great number. On that note, be the change you want to see in the world. Each one of you can make a difference. Thank you. Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success. I request the dignitaries on the dais to sow the paddy saplings and to light the lamp. Now is the time to unfold and reveal the logo of the ECO Club. A journey of 1,000 miles begins with a single step. I request Sathvik K P Gowda
the president of ECO Club, to deliver the club introduction. Looking deep into the nature and then you will understand, said by Albert Einstein. Good morning one and all. It's really heartwarming to see the young and energetic youth of our college gathered here to save a great cause, that is protection of nature. I'll share the thought of establishing this Eco Club. On the basis of internship which I had done in the College of Forestry, Ponampet from Kodagu, I found conservation of nature is very essential. And on this day, it's really emotional to see our dream taking place into shape. I ask everyone present here to give their hearts and soul to contribute this burning fire of reason to conserve the nature. Thank you one and all. I hope you all are with me in this journey. It's just the beginning. There are a lot way to go. So thank you. Dean of Departments of Science, Mrs. Ramya Rai PD, I request you, ma'am, to lead us with your words. Respected dignitaries and the dais, dear colleagues and my dear students. I'm not a good leader, I don't accept whatever she has told, but today it's one of the very memorable moment for me, especially because the program, whatever they have organized and the club which they have established, it is by the students, to the students and to the students. Here, our work is very minimal. Just they have put my name as a convener. My role here, it is very minimum. I'm very sure that this will continue even in future days. I, along with my colleagues, I expect the same kind of support, guidance, and also the motivation and whatever you see in the future days to come. We being the botany teachers, we always talk about the conservation and ecology and the environment, whatever it is that, but we fail when it comes to the actions. I accept and I agree with that. But when the students get motivated by this kind of activities, and students, when they think that we have to conserve nature, and for the conservation of that, if they establish this kind of clubs or associations or any kind of a small organization, I'm very sure that the future generation will enjoy their life on this earth. And I'm also very happy about my students, Mr. Boppanna and all his friends who have initiated this club, and I think you will grow, and we expect the cooperation of all of you, and you have to develop this club, and it has to reach and it has to grow like anything, and it should be an international eco club which we expect to see in future days. Thank you and wish you all the best. Thank you very much. Thank you, ma'am. Atithi Devo Bhava, which beautifully means the guest is equivalent to God. On this note, I would like to call upon Diksha Nayak of 3rd FND to introduce our today's guest, Dr. Shrisha Kumar MK, to this gathering. One touch of nature makes the whole world king. Good morning one and all. I, Diksha Nayak of 3rd FND, take this great pleasure to introduce our today's chief guest, Dr. Shrisha Kumar MK from Puttur. He has pursued MA in Sanskrit with gold medal and PhD in Sanskrit from Mysore University. Sir is the president of Bahuvachanam Samskrita Pratishtana and is the manager of Nirata Niranta Makkala Nataka Shala. He has 30 years of experience in teaching and is presently working as the Sanskrit lecturer in Vivekananda College, Puttur. Sir had given more than 400 lectures on rainwater harvesting all over the Karnataka, speeches on national integration, social problems and secularism, and also conducted nature awareness programs. He has taken a land in Savanuru of Puttur and planted 24 banyan trees and 100 other trees and named it Padmini Ashwatavana. With this note, I would like to conclude that nature is not a place to visit, it is a home. Thank you. Thank you, Diksha. Knowledge has power. It controls access to opportunity and advancement. It's my privilege to call upon Dr. Shrisha Kumar MK, today's chief guest, to cast his shadow of knowledge on us. Over to you, sir. ಹದಿನೆಂಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು 18 ಬಸದಿಗಳನ್ನು 18 ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೇಣುಪುರದ ಪ್ರೀತಿಯ
ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವರೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ದೀಪವೂ ನಿನ್ನದೇ, ಗಾಳಿಯೂ ನಿನ್ನದೇ, ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು. ಹಡಗೂ ನಿನ್ನದೇ, ಕಡಲು ನಿನ್ನದೇ, ಮುಳುಗದಿರಲಿ ಬದುಕು. ನಮ್ಮ ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ 18 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನ್ನಣೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಗೌರವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯಿತು. ಆ ಕೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಕೆರೆಗಳು ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಚಂದದ ಕೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ 18 ಕೆರೆಗಳು ಇವತ್ತು ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದರೋ ಏನೋ, ಇಡೀ ಪಯಣ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇಳಿದರೆ ಅದು ಕೆಂಪಾಂಬುದಿ ಕೆರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸಿನ ನಿಲ್ದಾಣ. ಬೀಚ್ ರೋಡಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಪಳ್ಳ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಈ ಜಲಾಶಯಗಳು ಯಾವುದಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ ದಾರಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಗೋಮಾಳಗಳು, ಕೆರೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಸ್ತು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ, ರೇಡಿಯೋ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಂದದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪದ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 115 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಏನು? ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲಂ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. ಬಂಕಿಂ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, 115 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ನಮಗೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಾನು ಆ ಪದವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ಓ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡನೇ ಪದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸುಜಲಾಂ. ಜಲ ಅಂದರೆ ನೀರು ಅಂತ, ಸುಜಲ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ನೀರು ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನನಗೆ 1 ಲೋಟ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಯಾರಾದರೂ ತಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ 7.5 ಇಂದ 8.5 pH ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 2 ನದಿಗಳು, ಒಂದು ಕೊಲರಾಡೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೆಜಾನ್. ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 1-2 ನದಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ನೋವಿ ಅಂತ ಒಂದು ನದಿ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಗಂಗಾ, ಸಿಂಧು, ಸರಸ್ವತಿ ಚ ಯಮುನಾ, ಗೋದಾವರಿ, ನರ್ಮದಾ, ಕೃಷ್ಣ, ಭೀಮರತಿ ಚಪಿ ಫಲ್ಗುಷಯನೋ, ಶ್ರೀಗಂಡಕಿ, ಗೋಮತಿ, ವರಾಹಿ, ಕಿಟಜ, ಪ್ರಯಾಗ ತನಯ, ನೇತ್ರಾವತಿ ಇತ್ಯಾದಿಯೋ. ಬಿಡಿ, ಇಂಥ ನದಿಗಳು 200 ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 200 ನದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನ ವಾಟರ್ ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋದರೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಕೇವಲ 390 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಫಿಯನ್, ಟಾಟಾ, ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ನಿತ್ಯ ಕುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 390 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ.
ಎಲ್ಲೋ ಎ2 ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಇರೋದು 80 ರೂಪಾಯಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಂದಿನಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೂ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತದೆ. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 390 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಬಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? 1 ಬ್ಯಾರಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬ್ಯಾರಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ರೇಟು ನೀರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಲಾಬಿಯ ಕೆಲಸ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಏನೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಿಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು ನಾನು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, 27 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶಂಕರ್, 27 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿನ ನರಿಗೊಬ್ಬರಿನ ನೀರನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಚೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಂದು ನೀರು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋಗಿ ಬಿಂದು ನೀರನ್ನು pH ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 3.5 ಇಂದ 4.5. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿಸ್ಲೇರಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ 100 ml 200 ml ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ಪಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಚಕ್ 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 ಅವ ತೊಳಿತಾನಲ್ವ, ಹಾಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಪಳ 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 ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣ್ತದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಿನೈಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಶಿಷ್ಯರೇ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಕುಡಿಯುಗ? ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಹಾಕಿದೆ, ಚಕ್ 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 ತೊಳೆದ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ, ಓ ಯುರೇಟ್. ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾವನ್ನು ಅಲ್ಸಂಡೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಸರ. ಜಪಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಂತಹ ಕೃಷಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿ. ನೇಚರ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು, NSS ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣುಗರಿಪುನೆ ಅಲ್ವೇ? ಅದೆಲ್ಲ ಹಳತ್ತು, ಅದು ಔಟ್ಡೇಟ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಲ್ಲ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೆರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. NSS ನಾವು ಕೆರೆಯೊಂದಿರಬೇಕು ಅಣ್ಣ, ಕೆರೆಯೊಂದಿರಬೇಕು, ಊರೂರಿಗೊಂದು, ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೊಂದು ಕೆರೆಯೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಬರಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾನು ಲೆವಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ, ಮಲಯ ಪರ್ವತದ ಚಂದನದ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಚಂದನ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ನಮಗೆ MCF ಇಂದ, MRPL ಇಂದ, BSF ಇಂದ ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಚಂದನದ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು? ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ AC ಬಳಸದ ಶ್ರೀಶಾ ಕುಮಾರ ಅವ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ AC ಬಳಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ನ ಒಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಕಲ್ಲಡಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು AC ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶೇಮ್ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಆಗುಂಬೆಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಆಗುಂಬೆಯ ಖುಷಿಯನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ. ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಆ ಪರಿಮಳ ಇದಲ್ವಾ, ಗಂಧ ಪೂಸಿದ ಗಾಳಿ ಇದಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಾಠ. ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. 1950ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 1950 1950ರಿಂದ
ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಬದುಕ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪಾದ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿಕುಂಟು. ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಗೋದಾವರಿಯ ಕುಲಿ, ಇದು ದಂಡಾರಣ್ಯ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿರುಗಾಡಿದೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳ ಅದರ ಒಳಗೆ ನಾನು ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ ಸೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಒಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನಾನು ಹೋಗಿ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎರಡು ಭೂತಗಳು, ಒಂದು JCB, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇಂಜಿನ್. JCB ಮತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆಟ್ಟಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಾರೆಂಡು ಬಲ್ಲೆಂಡು ಬಂಗಾಡಿಡೆ ನೀರುಂಡು ನೆರಳುಂಡು ನೇರಂಗಿಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನೇಚಿ ನೆಡುತ್ತಾ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತುಳುವಿನ ಬಾರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಹೊರತು ಇಂಗ್ಲಿಶಿನ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಡೀ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ಮಾಡಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4,000 ಲೀಟರ್ ಮಳೆ ನೀರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಡಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೋ ಮನೆಗೋ ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರಿನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಕನ್ನಡಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳಗೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬರುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆ ಶನಿಗೆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ವಾಹನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಕಸವನ್ನು ತಿಂದು ಊರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶನಿಗೆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ವಾಹನವಾಗಿ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆದಂತಹ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಶನಿಗೂ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಸತ್ಯ ಬರಬೇಡಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಅಶ್ವತ್ಥವನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಳವರು ಹೇಗೆ ಶೋಭಾವನ ಮಾಡಿದಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾನೊಂದು ಅಶ್ವತ್ಥವನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವಾದ ಇಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಇದೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಗಿಡ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಗಿಡ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 750 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅವರನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವ ದಿನ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಮಾಡುವ ದಿನ ನೀವು ಅವರ ಕೈಗೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆಳ್ವಾಸಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ವಿರಾಜಮಾನ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಒಲವು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿತನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಕಾಳಜಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಬರಲಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಎಂದೆಂದು ಹಸಿರಾಗಿ ಇರಲಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಪತ್ತು ಬಾರದೇ ಇರಲಿ, ಸಜ್ಜನರು ಎಂದೆಂದು ಸುಖವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ.